آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد کے ہلاک ہونے کے پیش نظر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت دہشت گردی کے آگے نہیں جھکے گا۔ پارٹی وابستگی سے قطع نظر سیاسی رہنماؤں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ پہلگام میں حملے کے احتجاج میں آج جموں میں مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے۔ پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر عالمی رہنما تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے امریکی صدر ٹرمپ کے محصولات اور غیر یقینی پالیسی کے پیش نظر عالمی شرح ترقی میں کمی کی ہے، اور پیرو میں ISSF عالمی کپ میں بھارت نے 7 تمغے جیتے، جن میں سونے کے 2، چاندی کے 4 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے پہلگام پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جموں کشمیر کے بیسارن جنگلاتی علاقے میں واقع دہشت گردانہ حملے کی جگہ کا معائنہ کیا اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرکاری میڈیکل کالج اننت ناگ اسپتال میں داخل زخمیوں کی خیریت دریافت کی اور ان کی صحت سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ قابل وثوق سرکاری ذرائع کے مطابق پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 2 مقامی افراد سمیت 26 سیاح ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے 3 حملہ آوروں کے تصویری خاکے جاری کیے ہیں۔ پہلگام میں ہلاک ہوئے سیاحوں کے احتجاج میں کشمیر وادی میں پورے دن کا مکمل بند رکھا گیا ہے۔ سبھی دکانیں، اہم بازار اور مقامی صنعتی اور پیداواری اکائیاں بند ہیں۔ سرکاری ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں سے غائب ہے۔ پارٹی وابستگی سے قطع نظر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ مرکزی وزیر اور BJP کے صدر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ اس بزدلانہ حملے میں بے قصور شہریوں کو وحشیانہ طریقے سے نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت نے دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اور اس حملے میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ذاتی طور پر صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بے قصور شہریوں پر یہ حملہ ایک بزدلانہ حرکت ہے اور اس کی شدید طور پر مذمت کی جانی چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بھی اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے اور متاثرین کے کنبوں سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ اور تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے تشدد کی اس جنونی حرکت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی خاطر پورا ملک متحد ہے۔ اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پہلگام کے بزدلانہ حملے میں کئی سیاحوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبر دل کو تکلیف پہنچانے والی ہے اور اس کی شدید مذمت ہونی چاہیے۔ جناب گاندھی نے کہا کہ پورا ملک دہشت گردی کے خلاف ایک ساتھ ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج فوج کی تینوں شاخوں کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ وادی کشمیر میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ دفاعی ذرائع نے کہا کہ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی، فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل AP سنگھ اور دیگر سینئر عہدیداران نے جناب سنگھ کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کے سلسلے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اعلیٰ افسران متاثرہ علاقے کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں اور مقامی یونٹوں سے چوکس رہنے اور دہشت گرد مخالف کارروائیوں میں مزید تیزی لانے کو کہا گیا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ وادی میں تلاش اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کارروائیوں کے لیے حملے کے مقام کے نزدیک علاقوں میں مزید فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر آج جموں میں مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے۔ PDP کی صدر محبوبہ مفتی پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں ہلاکتوں کے خلاف سری نگر میں احتجاج کی قیادت کر رہی ہیں اور متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہیں۔ لیکن جو کل یہاں پہلگام میں سانیہ ہوا وہ کوئی معصوم ٹورسٹ پہ اٹیک صرف نہیں تھا، وہ ہمارے جموں کشمیر کے بالخصوص کشمیریت پہ اٹیک تھا، ہم لوگوں پہ اٹیک تھا، جس کو ہم پوری طرح سے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں کہ وہ جلد از جلد پتہ
कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने कहा है कि पहलगाम में दहशतगर्दों की जानिब से बुज़दिलाना हमले की शदीद तौर पर मजम्मत होनी चाहिए और ये इंतहाई तकलीफदेह है। सबसे पहले तो इस घटने की इतनी निंदा की जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूं जिन्होंने अपनों को खोया, जो घायल हुए हैं, उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को जरूर दिया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बार कौंसिलों ने पहलगाम वादी में कल हुए वहशियाना दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने एक बयान में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है और इसे बेकसूर शहरियों को निशाना बनाने वाला बुज़दिलाना हमला और गैर इंसानी हरकत करार दिया है। बार एसोसिएशन ने दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन और उनके अहल खाना के साथ यकजहती का इजहार किया है। जम्मू में मुकम्मल बंद और आज अदालती कामकाज मुलतवी रखने की अपील की है। बार एसोसिएशन ने इसे वहशियाना हमला करार दिया है और कहा है कि एक मुहज़्ज़म मुआशरे में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले अफराद के करीबी रिश्तेदारों के लिए 10-10 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस माली मदद का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि संगीन तौर पर जख्मी अफराद को 2-2 लाख रुपए, जबकि मामूली तौर पर जख्मी होने वाले अफराद को 1-1 लाख रुपए की माली मदद दी जाएगी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में आज श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 4 खुसूसी परवाजों का बंदोबस्त किया गया है। इजाफी परवाजों को भी तैयार रखा गया है ताकि जरूरत के मुताबिक सयाहों को वापस लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने इस मामले पर वजीर दाखिला अमित शाह से बात की और वो हमावक्त सूरत हाल पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्होंने तमाम एयरलाइंस ऑपरेटरों के साथ एक हंगामी मीटिंग की और उन्हें हवाई जहाज के किराए में इजाफे के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की। एयरलाइंस को हिदायत दी गई है कि वो मामूल का किराया ही मुसाफिरों से वसूल करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस मुश्किल घड़ी में किसी भी मुसाफिर पर बोझ ना पड़े। दुनिया भर के लीडरों ने जम्मू कश्मीर में कल के दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर ने कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले को अलमनाक करार दिया और कहा कि उनकी दुआएं हमले के मुतासिरीन और भारत के अवाम के साथ हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तमाम तजारती शराकतदार मुल्कों पर आयद टैक्सों के बाद शुरू हुई तजारती जंग के नतीजे में आलमी सतह पर शरह तरक्की के तखमीनों में कमी की है। ताज़ा तरीन आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे में IMF ने इंतबाह दिया कि अमरीका कसादबाजारी के बढ़ते हुए खतरे से नबर्द आजमा है। भारत ने पेरू में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF आलमी कप में सोने के 2, चांदी के 4 और कांसे का 1 तमगा समेत कुल 7 तमगों के साथ अपनी मुहिम खत्म की और वो पॉइंट्स टेबल में तीसरे मकाम पर रहा। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 26 अफराद के हलाक होने के पेश नजर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जोर दिया कि भारत दहशतगर्दी के आगे नहीं झुकेगा। पार्टी वाबस्तगी से कतई नजर सियासी रहनुमाओं ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। पहलगाम में हमले के एहतजाज में आज जम्मू में मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के पेश नजर आलमी रहनुमा ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। आलमी मालियाती फंड ने अमरीकी सदर ट्रंप के महसूलात और गैर यकीनी पॉलिसी के पेश नजर आलमी सतह पर शरह तरक्की में कमी की है और पेरू में ISSF आलमी कप में भारत ने 7 तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।